Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 4 that we have started in our previous lecture, that is recent trends of e-commerce. In that, today we are going to start part number 2 on m-commerce advantages and disadvantages. There are various advantages and disadvantages of m-commerce that we are going to learn today. Okay, so this is the course content. We have completed the concept of m-commerce, introduction, growth and future in our previous lecture. Today we are going to learn with advantages and limitations of m-commerce. Okay, m-commerce means commercial activities. Okay, buying and selling of products and services are available on handheld devices like mobile phones, cell phones and tablets. ઓકે સો દેટ ઇઝ નોન એઝ એમ કોમર્સ. એમ કોમર્સના આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લીધેલા હતા. થ્રુ એમ કોમર્સ યુ કેન બુક, you can purchase any of the products and services online. You can do online shopping from anywhere through use of mobile applications. If you are having smartphone and if you are having various mobile applications of like online if you are having applications like online food delivery application, online shopping applications are available, online entertainment applications are available, online education applications are available, then online hotel booking, online services booking. Okay, so these all are products and services. Online grocery shopping, online vegetable shopping, online fruit shopping is also available. So any of the products and services nowadays become online. You can purchase product or services, and if you are having a business, તમે એક business કરો છો, so you can sell your products or services on mobile applications. Through use of mobile devices, you can do financial transactions. Okay, so this was the concept of m-commerce. Through mobile, you can do commercial activities like buying and selling. Okay, so these are the various advantages of m-commerce. Let us learn in detail. First one is m-commerce provides mobility. As discussed earlier, mobile phone offers absolute mobility where a user can carry it anywhere in the world. If you are having smartphone, you can carry it with wherever you go. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારી પાસે સ્માર્ટફોન અવેલેબલ હોય. જો તમારી પાસે સ્માર્ટફોન અવેલેબલ છે, ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે, you can do shopping, you can purchase the products or services online, you can sell the products and services online. તમારી પાસે સ્માર્ટફોન છે, સપોઝ તમારે કોઈ પ્રોડક્ટને સેલ કરવી છે, ઓકે, OLX ઉપર તમે તમારી યુઝડ પ્રોડક્ટને પણ સેલ કરી શકો. ઓકે, so if you are having smartphone, if you are having internet accessibility, then that is enough. Can access the services on internet, thus can perform commercial transaction on a handset device which he or she can carry with it them. If you are having mobile device, if you are having smartphone, you can purchase any of the products and services that is available online. Okay, second one, mobile commerce provides convenience to their customers. Convenience. Operating on the mobile phone is substantially convenient than doing so on any other platform. તમારી પાસે મોબાઈલ ફોન છે. Now you can conveniently do online shopping, conveniently pay your bills through digital wallets. Okay, તમારે જો ઓનલાઈન શોપિંગ કરવી છે તો એના માટે તમારી પાસે લેપટોપ કે પીસી હોવું જરૂરી નથી. ઇફ યુ આર હેવિંગ સ્માર્ટફોન, ઇફ યુ આર હેવિંગ ઇન્ટરનેટ એક્સેસિબિલિટી, ઇફ યુ આર હેવિંગ મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ of online shopping like Amazon and Flipkart, you can do online shopping with your mobile device. Okay, એ કન્વિનિયન્ટ પણ છે. તમે ઓનલાઈન પે પણ કરી શકો છો થ્રુ યુઝ ઓફ મોબાઈલ ડિવાઇસ.
મોબાઈલમાં જ મોબાઈલ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સ હોય, મોબાઈલમાં જ ડિજિટલ વોલેટની એપ્લિકેશન હોય, ડિરેક્ટલી તમે પેમેન્ટ પણ કરી શકો. તમારે બીજા એના માટે કંઈ લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તમારા મોબાઈલમાં જ એક હવે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અવેલેબલ છે that you can carry with you anywhere. The small size of cell phone, wireless access and easy to use features along with the lower or marginal dependency on the infrastructure offers the higher degree of convenience to the user across the globe. તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમારે સપોઝ તમે ક્યાંય ગયા છો ને તમારી પાસે પર્સ અવેલેબલ નથી, તમે વોલેટ ઘરે ભૂલી ગયા છો, if you are having digital wallet application on your mobile, you can pay digitally. ઓકે, તમે ગમે ત્યાં જઈને મોબાઈલના યુઝથી શોપિંગ કરી શકો છો, બાય કરી શકો છો, પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસને સેલ કરી શકો છો. એવું મોબાઈલ જેવું કન્વિનિયન્ટ તો ક્યાંય નહીં મળે. ઓકે, તમારી પાસે મોબાઈલ હોય, you can do anything. Third one is personalization or customization. M-commerce can cater the needs of users or customers by customization, working and delivering as per the user's preference, which helps them facilitate in the better way. The current status and location of the user can be useful in delivering the products or services promptly from the nearest possible source. કસ્ટમર ટુ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ છે કસ્ટમાઇઝ જોતી હોય છે. ઓકે, એમેઝોન ઉપર તમે સર્ચ કરો ફોર બ્લુ હેડફોન્સ. ઓકે, તમે બ્લુ હેડફોન્સ સર્ચ કરો છો તો તમારી નીડ્સ પ્રમાણેના હેડફોન્સ અવેલેબલ હોય. બિકોઝ તમે રિવ્યૂ લખી શકો છો, તમે એમેઝોન પર તમે જે કંઈ પ્રોડક્ટ બાય કરેલી છે એનો યુઝર એક્સપિરિયન્સ આપી શકો છો, તમે રેટિંગ કરી શકો છો થ્રુ યોર મોબાઈલ. રેટિંગ આપી શકો કે તમને આ પ્રોડક્ટ કેવી લાગી કે નહીં. ઓનલાઈન યુઝર એક્સપિરિયન્સ તમે શેર કરી શકો. દેન યુ કેન ડિરેક્ટલી ઓર્ડર થ્રુ યોર મોબાઈલ ફોન. તમારે કંઈક એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે એવા પ્રોડક્ટની, તો તમે સીધા કંપનીને કોન્ટેક્ટ કરીને એ પ્રોડક્ટ માટે ઓર્ડર પણ આપી શકો છો. લાઈક કસ્ટમાઇઝ કેક્સ, તમે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ જુઓ છો કસ્ટમાઇઝ કેકનું, તમારે કંઈક બર્થડે સ્પેશિયલ કેક ઓર્ડર આપવો છે, કસ્ટમાઇઝ ફોટોવાળી કેકનો ઓર્ડર આપવો છે, યુ કેન ડિરેક્ટલી ઓર્ડર ફ્રોમ યોર મોબાઈલ. વિથ ધ યુઝ ઓફ સોશિયલ મીડિયા ઓલ્સો, સોશિયલ મીડિયામાં તમે ઓર્ડર આપી શકો છો. થ્રુ યુઝ ઓફ સોશિયલ મીડિયા યુ કેન ડિરેક્ટલી ડુ પેમેન્ટ. ઓકે, લોકેશન, તમારે જે લોકેશનમાં તમે જ્યાં રહ્યો છો ત્યાં જ પ્રોડક્ટ છે ડિલિવર થઈ જાય છે થ્રુ યુઝ ઓફ મોબાઈલ લોકેશન. મોબાઈલ લોકેશનથી તમે તમારું એડ્રેસ પ્રોવાઈડ કરો, દેન એ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ તમારા હોમ પ્લેસ ઉપર ડિલિવર થાય છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ પર્સનલાઇઝેશન ઓર કસ્ટમાઇઝેશન. ઘણી કંપનીઝ, ઘણા બિઝનેસીસ, દે આર પ્રોવાઇડિંગ ઓપ્શન્સ ટુ સિલેક્ટ ધ કલર્સ ઓન મોબાઈલ. મોબાઈલમાં તમે મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં તમે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ચેક કરી શકો. તમારા પસંદની, તમારા ચોઇસની પ્રોડક્ટ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. Fourth one is ubiquitous. Ubiquitous means it is available anywhere. The internet services now is universal or ubiquitous. Anywhere you go in the world, you will find the internet services. તમારી પાસે સ્માર્ટફોન છે, that is not enough. You require some internet connectivity. સપોઝ તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી, તમારી પર્સનલી ખુદની ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી અવેલેબલ નથી, તો અત્યારે તો હવે પબ્લિક કનેક્ટિવિટી, પબ્લિક નેટવર્ક્સ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ, like free Wi-Fi. Okay, even government is providing somewhere free Wi-Fi. Okay, so હવે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી પણ અવેલેબલ છે. તમારી પાસે સ્માર્ટફોન હોય, ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી હોય, then you can buy or sell products online. Thus, no matter how far and often a person travels, he or she is surely going to get these services which help them to be connected all the time. તમે સપોઝ તમે કાર લઈને ક્યાંય જાઓ છો, રસ્તામાં તમારી કારમાં તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય ને રસ્તામાં અચાનક એવી જગ્યાએ તમારી કાર છે એ બગડી જાય ઓર એક્સિડન્ટ થાય, તો એ કારનું રિપેરિંગ તમારી આજુબાજુમાં ક્યાંય લોકેશનમાં અવેલેબલ ના હોય, તમે કારમાંથી ઉતરીને જોવો છો તો ક્યાંય રિપેરિંગ સર્વિસીસ અવેલેબલ નથી કાર માટેની. ઓકે, ગેરેજ અવેલેબલ નથી કારનું,
So you can directly book the appointment from your mobile device or mobile application. Nowadays, various garage services are also available on online on mobile applications. ઓકે, મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરીને તમે ગેરેજનું લોકેશન ફાઇન્ડ કરી શકો, ગેરેજની સર્વિસીસને તમે ઓનલાઈન બુક કરી દો, તો કારનું જે મેન્ટેનન્સ, કારનું રિપેરિંગ છે એ ગેરેજવાળા તમને અપ્રોચ કરે ડિરેક્ટલી. તમે જ્યાં લોકેશન ઉપર અવેલેબલ છો, લોકેશન બતાવે છે તમારા મોબાઈલનું, તમે લોકેશન ડિરેક્ટલી શેર કરો છો એ ગેરેજવાળા લોકોને. સો ગેરેજવાળા આવીને તમારી કારને છે રિપેર કરી શકે છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ યુબિક્વિટિયસ. તમે જ્યાં પણ ક્યાંય જાઓ, તમારે કોઈ પણ સર્વિસીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, યુ કેન પરચેઝ ઇટ ફ્રોમ ઓનલાઈન થ્રુ યુઝ ઓફ મોબાઈલ ડિવાઇસીસ. દેટ ઇઝ નોન એઝ યુબિક્વિટિયસ. તમે લેપટોપ કે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર તો કેરી કરી નથી શકતા ને બધે, ગમે ત્યાં જાઓ ત્યાં. મોબાઈલ તો તમારા હાથમાં જ હોય. મોબાઈલથી તમે ડિરેક્ટલી પેમેન્ટ કરી શકો, મોબાઈલથી તમે ડિરેક્ટલી કોઈ પણ સર્વિસીસને બુક કરી શકો. It is ubiquitous. Then fifth is it saves the time. In today's busy schedules and lifestyle being such, sparing time for going shopping is often a tedious task. શોપિંગ માટે જવું, એના માટે ટાઈમ નીકાળવો, પાછું શોપિંગ માટે જવા માટે અલગ અલગ દુકાને જવું, આપણા ચોઇસની પ્રોડક્ટને ફાઇન્ડ કરવી, દેટ ઇઝ સો tedious task. Okay, instead, if the same thing can be done without going into the market physically, which consumes lot of time and effort, then every one of us would prefer that. એના કરતાં આપણી પાસે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, મિંત્રા અવેલેબલ છે. યુ કેન સર્ચ, યુ કેન ફાઇન્ડ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, યુ કેન ફાઇન્ડ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ ઓનલાઈન. સપોઝ તમારે સારી બાય કરવી છે, સારી બાય કરવા માટે તમારે માર્કેટમાં જવું પડશે. માર્કેટમાં જવા માટે તમારે વ્હીકલ જોશે, વ્હીકલના માટે પેટ્રોલના રૂપીઝ જોશે. ઓકે, ઓર તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જાઓ છો, બસમાં જાઓ છો કે રિક્ષા કરીને જાઓ છો કે કોઈ કેબમાં જાઓ છો, એના માટે રૂપીઝ જોશે, ટાઈમ જોશે, એફર્ટ જોશે, મની જોશે. અલગ અલગ દુકાને જઈને પ્રોડક્ટને ફાઇન્ડ કરવામાં ટાઈમ જશે. ઓકે, જે તમારા મોબાઈલમાં જ અવેલેબલ છે. ઓપન મોબાઈલ એપ્લિકેશન, ઓપન ઓનલાઈન શોપિંગ એપ્લિકેશન એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ ઓનલાઈન. યુ કેન સિલેક્ટ ફ્રોમ વિધિન 10 મિનિટ્સ. 10 મિનિટ્સમાં તમે મોબાઈલમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો તમારે જે જોતી હોય એ પ્રોડક્ટ. M-commerce, for that matter, even the e-commerce helps us to save a considerable amount of time, which can thus be used to do something meaningful. એ ટાઈમ તમારી પાસે બચે છે કે માર્કેટમાં જવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, માર્કેટમાં જઈને એફર્ટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, અલગ અલગ દુકાને જઈને ફરીને પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એ બધો ટાઈમ જે બચે છે એને તમે ક્યાંય પણ યુઝ કરી શકો. ઓકે, મિનિંગફુલ એક્ટિવિટીઝ માટે. So these are the advantages of mobile commerce, that provides mobility, that provides convenience, that provides personalization or customization, that is ubiquitous, and that saves the time. Let us understand, let us learn various disadvantages of e-commerce. There are various disadvantages of m-commerce also. તમારી પાસે સ્માર્ટફોન અવેલેબલ છે, તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ એક્સેસિબિલિટી અવેલેબલ છે, તો એવું જરૂરી નથી કે બધું ફાયદામાં જ છે. There are also some limitations of m-commerce. Okay, so let us learn in the detail what are the various limitations or disadvantages of m-commerce. First one, device constraints. બધા પાસે એટલો ડિવાઇસ અવેલેબલ ના હોય. ઓકે, અને મોબાઈલ એપ્લિકેશનને એક્સેસ કરવા માટે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી જોઈએ, સ્માર્ટફોન જોઈએ, લેટેસ્ટ અપડેટેડ સ્માર્ટફોન જોઈએ. ઓકે, નાવડેઝ જે કંઈ ઓનલાઈન શોપિંગની એપ્લિકેશન્સ હોય, લાઈક એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, મિંત્રા, તમે જો તમારો મોબાઈલ જ અપડેટ કરેલો ના હોય, ઓર ઇફ યોર હેન્ડસેટ ઇઝ ટુ ઓલ્ડ, સો સમ મોબાઈલ એપ્લિકેશન cannot support in your mobile. Okay, so એના માટે અપડેટેડ સ્માર્ટફોન જોઈએ. So the very first shortcoming of the m-commerce is a constraint associated with the device. The display is
not large as the PC, which helps in the displaying the large and clear picture. એક તો તમારા સ્માર્ટફોનમાં એક ડિસ્પ્લેનું લિમિટેશન હોય કે ડિસ્પ્લે તમારી લિમિટેડ હોય, જેવડો સ્માર્ટફોન એવડી જ ડિસ્પ્લે અવેલેબલ હોય. જ્યારે પીસી ઓર કોમ્પ્યુટરમાંથી તમે ઓનલાઈન શોપિંગ કરો તો એમાં વાઇડ પિક્ચર જોવા મળે. ઓકે, સો ધ મેમરી ઓફ ધ સેલ ફોન ઇઝ ઓલ્સો લિમિટેડ. મેમરી પણ લિમિટેડ હોય સેલફોનની. નાવડેઝ smartphones are available which is the similar of the memory of the PC or computer. કોમ્પ્યુટરની જેટલી મેમરી રેમ રોમ હોય that is also available in the smartphones. હવે સ્માર્ટફોનમાં બધું જ અવેલેબલ છે, મેમરી પણ. ઓકે, સો ડિવાઇસ કન્ટેન્ટ છે હવે આજના જમાનામાં છે થોડું ઓછું થતું જાય છે કે સ્માર્ટફોન ઇઝ હેવિંગ ઓલ ઓફ ધ ફીચર ઓફ ધ પીસી એન્ડ લેપટોપ. પીસી અને લેપટોપના બધા ફીચર સ્માર્ટફોનમાં અવેલેબલ છે જ. A very little amount of data and system applications can be installed and operated. The processor are also weak in nature, thus cannot compete with the computer system. Okay, ઘણીવાર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલી સારી ના હોય મોબાઈલની કે જે સપોર્ટ કરી શકે. સપોઝ કોઈનો ઓનલાઈન બિઝનેસ છે, એને એ બિઝનેસ કરે છે મોબાઈલ ડિવાઇસીસથી, એ સેલ કરે છે એની પ્રોડક્ટ્સને મોબાઈલ ઉપર. ઓકે, સો એને થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સના ફોટોઝ ક્લિક કરીને અપલોડ કરવાના હોય સપોઝ ઓનલાઈન સેલિંગ માટે. ઓકે, સો મોબાઈલથી કરે તો એ સમટાઈમ્સ ટીડિયસ ટાસ્ક બની જાય કે મોબાઈલથી બધું સપોર્ટ ના થાય, એના માટે પીસી ઓર લેપટોપ શું જોઈએ જ. ઓકે, સો બધું વર્ક મોબાઈલમાં ના થઈ શકે એ માન્ય. દેટ ઇઝ નોન એઝ ડિવાઇસ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. સેકન્ડ વન ઇઝ it is having issues with the networks. તમારી પાસે ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી જ નથી તો હાઉ કેન યુઝ મોબાઈલ કોમર્સ? A major problem is faced by the cell phone users is connectivity. Due to the advanced technology, the issues of network has been resolved. Most of the places with the connectivity of the internet is an issue. બધી જગ્યાએ ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી અવેલેબલ ના હોય. હજી પણ તમે ઇન્ડિયાના ઘણા એવા પ્લેસીસ ઉપર જાઓ કે જ્યાં મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી અવેલેબલ નથી, મોબાઈલ નેટવર્ક અવેલેબલ નથી, ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ નથી. ઓકે, સો એવા પ્લેસીસ ઉપર તમે મોબાઈલ કોમર્સ ના કરી શકો, એવા પ્લેસીસ ઉપર તમે મોબાઈલ ઉપરથી શોપિંગ ના કરી શકો. બિકોઝ if you are not having internet connectivity, then there is no use of such type of mobile applications. At main places, the mobile phone may get the network that helps in the conducting basic operations, but connection with the internet is still hard to come by at the certain places around the world. હા, મોબાઈલની કનેક્ટિવિટી મળી જાય કે એના જે મોબાઈલના તમે સ્માર્ટફોનના બેઝિક ફીચર્સનો યુઝ કરી શકો, લાઈક તમે કોઈને કોલ કરી શકો, મેસેજ કરી શકો. બટ તમારી પાસે જો ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી નથી તો તમે ઓનલાઈન શોપિંગ ના કરી શકો કે કોઈ ડિજિટલ વોલેટનો યુઝ ના કરી શકો, મોબાઈલ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સનો યુઝ ના કરી શકો, એન્ટરટેનમેન્ટનો યુઝ ના કરી શકો, એજ્યુકેશન સર્વિસીસ તમને ઓનલાઈન મળી ના શકે જો તમારી પાસે ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી અવેલેબલ નથી તો. સો there are some issues available with the internet connectivity also. Okay, so there is a limitation કે લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબિલિટી ના હોય તો એ ઓનલાઈન શોપિંગ ના કરી શકે, ઓનલાઈન સેલિંગ ના કરી શકે. થર્ડ વન ઇઝ ડાયનામિઝમ. The company offering services through mobile application needs to remain up to date while operating on this platform. તમારો સ્માર્ટફોન અપડેટેડ હોવો જોઈએ. ઓકે, અપડેટેડ in the form of software, updated in the form of your device. Okay, latest devices is coming. ઓકે, હવે તો 4G ની જગ્યાએ 5G આવવાનું છે. ઓકે, સો તમારી પાસે જો અને 5G આવી જાય અને તમારી પાસે 4Gનું ડિવાઇસ અવેલેબલ હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ ડ્રોબેક છે કે આવનારા સમયમાં જે કંઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે એ તમારા ફોનમાં સપોર્ટ ના કરે. એના માટે તમારે લેટેસ્ટ પીસનો સ્માર્ટફોન 5G સ્માર્ટફોન જોઈએ કે જેમાં બધા ટાઈપની એપ્લિકેશન, મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે એ સપોર્ટ કરે. So that is known as dynamism. The mobile phone companies often change their technologies quite frequently and keep on developing innovative applications for the making users of the life simple by providing more and more comfort. હવે જે કંઈ સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ છે with the use of fingerprint scanner, with the use of camera, with the use of front camera,
with the use of your face detection facilities. Okay, so now various security features is updated on your mobile. તમારી પાસે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર નથી, તમારી પાસે ફેસ ડિટેક્શન અવેલેબલ નથી, તો બની શકે કે તમે ઘણી બધી બેન્કિંગ સર્વિસીસનો યુઝ ના કરી શકો, કે ઘણી એવી મોબાઈલ એપ્લિકેશનને તમે એક્સેસ ના કરી શકો. ઓકે, સો thus this field is quite dynamic and the firm needs to be ready and adaptive when it decide to operate on this front. ઓકે, સો એવી આ જે ઓનલાઈન શોપિંગની મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે એને પણ અલગ અલગ ડિવાઇસમાં સપોર્ટ થઈ શકે એવી મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમેઝોન છે, નાનાથી નાના મોબાઈલથી લઈને વેરી અપડેટેડ વેરી લેટેસ્ટ મોબાઈલ પીસમાં પણ એપ્લિકેશન રન થઈ શકે એ માટેનું એને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું પડે. ઓકે, કે એમેઝોનની એપ્લિકેશન છે ઓલ્ડથી લઈને ન્યૂ બધા મોડેલમાં સપોર્ટ થવી જોઈએ, બધા મોડેલમાં રન થવી જોઈએ. ધેટ ટાઈપ ઓફ ફેસિલિટી નીડ્સ ટુ બી એસ્ટાબ્લિશ્ડ. હવે એવું બધી કંપની ના કરી શકે. અમુક કંપનીની મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ હોય, અમુક મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ હોય that is not supported in all smartphones. Okay, so dynamism is the needed. ટાઈમ ટુ ટાઈમ મોબાઈલને પણ અપડેટ કરવો જરૂરી છે. તમારી મોબાઈલની ફેસિલિટીઝને પણ અપડેટ કરવી રિક્વાયર્ડ છે. ઓકે, સો એના માટે કસ્ટમરે ટાઈમ ટુ ટાઈમ મોબાઈલને ચેન્જ કરવો પડે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ડાયનામિઝમ. ફોર્થ વન ઇઝ લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ. હજી લોકોને વિશ્વાસ નથી, ટ્રસ્ટ નથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરવા માટે, ઓનલાઈન સેલિંગ કરવા માટે. ઓકે, સો though India is on the path of the progress of m-commerce, there is still a considerable level of the population that is hesitant or skeptical in dealing through m-commerce. હા, ઇન્ડિયામાં m-commerceનું અત્યારે વધારે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે, પણ હજી પણ ઘણા એવા લોકો છે કે જે મોબાઈલ ડિવાઇસીસનો યુઝ કરીને શોપિંગ કરી શકતા નથી. દે આર હેઝિટન્ટ ટુ ડુ સો. એને હજી ખચકાટ થાય છે કે ઓનલાઈન શોપિંગ કરવું કે નહીં, કે ઓનલાઈન બિલ પેમેન્ટ કરવું કે નહીં, ડિજિટલ વોલેટનો યુઝ કરવો કે નહીં, મોબાઈલ બેન્કિંગ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરવો કે નહીં, કઈ પર્સનલ ડિટેલ્સ પ્રોવાઈડ કરવી કે નહીં, સોશિયલ મીડિયામાંથી એપ્લિકેશનનો યુઝ કરીને શોપિંગ કરવી કે નહીં. ઓકે, દે આર નોટ શ્યોર અબાઉટ ઇટ્સ ટાઈમલી ડિલિવરી. ઘણીવાર ઓનલાઈન શોપિંગ કરો તો ટાઈમલી ડિલિવરી થશે કે નહીં એનું શ્યોરિટી ના હોય. Customers are not satisfied sometimes. Okay, so understanding the product or nature of the services, safety issues. ઘણીવાર પ્રોડક્ટ ફિઝિકલી જોવા ના મળે ઓનલાઈન, એ માટે પણ લોકો ઓફલાઈન શોપિંગ કરતા હોય માર્કેટમાં જઈને, એના કરતાં માર્કેટમાં જઈને લઈ લેવું સારું. ઓકે, સો આ ટાઈપના નેચરના લીધે અથવા સેફટી ઇશ્યુઝ, ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ થતા હોય, ડેબિટ કાર્ડ ફ્રોડ થતા હોય, બેન્કિંગની જો ડિટેલ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ તો એ હેક થવાની બીક હોય. ઓકે, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ તો એ પણ ફોલ્સ થવાની બીક હોય. ઓકે, સો નાવડેઝ પીપલ આર ઓલ્સો હેઝિટન્ટ ટુ ડુ ઓનલાઈન શોપિંગ. ઓનલાઈન શોપિંગ લોકો કરતાં હજી ખચકાય છે. એમ બધા લોકો ઓનલાઈન શોપિંગ નથી કરી શકતા. Hence the risk adversive people would always be reluctant and would never take a lead even in the digital era. ઘણા એવા રિસ્ક એડવર્સિવ પીપલ હોય કે જે રિસ્ક લેવા જ ના માગતા હોય, એ ડિજિટલ એરામાં પણ ઓફલાઈન શોપિંગ કરે, ડિજિટલ એરામાં પણ માર્કેટમાંથી જઈને શોપિંગ કરે. એ જ વસ્તુ જો ઓનલાઈન અવેલેબલ હોય તો પણ, એની પાસે મોબાઈલ અવેલેબલ હોય તો પણ એ ઓનલાઈન શોપિંગ નથી કરતા. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ સ્ટીલ લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ બિટવીન કસ્ટમર્સ. Fifth one is security issues. Another alarming factor that hampers the growth of the m-commerce is ever-growing cybercrimes like issues related with the personal information being hacked, problems related to e-payment, security issues, etc. ઘણી એવી બધી ફેક મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ અવેલેબલ હોય કે જે ડાઉનલોડ કરીએ તો આપણે એમાં પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન હેક થઈ જાય, આપણી ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ હેક થઈ જાય, ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડની ડિટેલ આપણે નાખીએ તો એવી બીક રહે કે જે પેમેન્ટ થશે એ કદાચ આપણા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ થઈ જાય પણ પેમેન્ટ એકચ્યુઅલી થયું ના હોય. ઓકે, સો એવા બધા ઇશ્યુઝના લીધે, સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝના લીધે નાવડેઝ પીપલ આર નોટ પ્રિફરિંગ થ્રુ શોપિંગ ઓનલાઈન, શોપિંગ થ્રુ મોબાઈલ.
મોબાઈલમાં તો બધી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન આપણી અવેલેબલ હોય, એ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન ઘણીવાર હેક થઈ શકે. ઓર ઘણીવાર લોકો હજી પોતાની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન લાઈક નેમ, લોકેશન એ પ્રોવાઈડ ના કરી શકતા હોય ડ્યુ ટુ ધ સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝ. ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ્સ થતા હોય, વાયરસ ઓર વોર્મ્સ છે અટેક કરી શકતા હોય. ઓકે, in other countries m-commerce is moving at a faster pace because has the support of the legal system. લીગલી એવા રૂલ્સ અવેલેબલ છે, લીગલી એવા પોલિસીઝ અવેલેબલ છે કે જેનાથી ફ્રોડ્સ થતા નથી બીજી કોઈ કન્ટ્રીઝમાં. However, in India, cyber laws are not very effective, but thus government of India expected to react more proactively by the making changes into the laws and intensifies their efforts. Nowadays, government of India is having some laws, having some regulations against the online payment or online shopping applications or social media applications for providing the privacy issues. ઓકે, લોકોની પ્રાઇવસી એ પ્રોટેક્ટેડ રહે એ માટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ નાવડેઝ ટેકિંગ એક્શન્સ. ઓકે, સો સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝના લીધે હજી લોકો શોપિંગ કરવામાં, પેમેન્ટ કરવામાં, ઓનલાઈન બેન્કિંગનો યુઝ કરવામાં હજી ખચકાય છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ વેરિયસ રીઝન, ધીઝ આર ધ વેરિયસ લિમિટેશન્સ ઓફ m-commerce. m-commerce અવેલેબલ છે પણ એનો યુઝ શા માટે હજી નથી થઈ શકતો? બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન્સ. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. I would like to end up the session with motivation, that is nothing worth having comes easy. કોઈ પણ worth having વસ્તુ હોય easily ના મળે. Thank you so much students. Have a great day.